we see that there exists only two types of electric charges in the nature. Conventionally, they are called positive and negative. It is also observed that the like-charged bodies repel each other. For example, two pithed balls, both carrying like charges, repel each other. Unlike charged bodies attract each other. For example, a pith ball carrying a positive charge will attract a negatively charged pith ball. We know that all matter is made up of atoms or molecules. Also, within an atom, the total negative charge is balanced by the total positive charge in it. When we rub one material against another material, the material in which electrons are relatively loosely bound to its atoms readily loses a few of its electrons to the other material. The material that lost electrons now has a deficit of electrons, and hence becomes positively charged. And the one that gained electrons becomes negatively charged. In this case, the glass rod lost electrons and became positively charged, and silk gained those electrons and became negatively charged. To know whether a body has... നമുക്കറിയാം ഒരു ആറ്റം ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രലാണ്. ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് സെൻട്രൽ കോർ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസാണ്. ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയോൺസ്, അതിൻ്റെ ഘടക പദാർത്ഥങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോൺസ്, അതുപോലെ ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ട്. ഈ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്താണ് ഇലക്ട്രോൺസ് സെർട്ടൈൻ ഓർബിറ്റൽസിലൂടെ ന്യൂക്ലിയസിനെ വലം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ, ഒരു ആറ്റം ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആശയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് എത്ര പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ടോ അത്ര തന്നെ ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്ത് കാണും. ഉദാഹരണത്തിന് 4 പ്രോട്ടോൺസ് ഉള്ളൊരു ആറ്റമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഏകദേശം 4 ഇലക്ട്രോൺസ് കാണും. അപ്പോൾ 4 പ്രോട്ടോണിന് 4 പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ 4 ഇലക്ട്രോണിന് 4 നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. ഇവ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ, 4 പോസിറ്റീവ് പ്ലസ് 4 നെഗറ്റീവ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ്? 0. സോ ദ ആറ്റം ഈസ് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ. അതാണ് ഒരു ആറ്റം ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രലായിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് പുറത്തേക്ക് പോയി എന്ന് കരുതുക. ഉദാഹരണത്തിന് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വെൻ എ സിൽക്ക് ഈസ് റബ്ഡ് വിത്ത് ഗ്ലാസ് റോഡ് ബിക്കംസ് ഇലക്ട്രോപോസിറ്റീവ്. മീൻസ് ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഏതാനും ഇലക്ട്രോൺസ് സിൽക്കിലേക്ക് പോയി എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഹൗ മെനി ഇലക്ട്രോൺസ് are going from the material which determines the conductivity of that particular material എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് റോഡ് 2 പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിളായി മാറും. അത് ഗെയിൻ ചെയ്താൽ സിൽക്ക് ആവട്ടെ 2 നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിളായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഫ്രിക്ഷൻ മുഖേന, പരസ്പര ഘർഷണം മുഖേന ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ഇത് തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ളൊരു പരീക്ഷണമാണ് നമ്മളിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഗോൾഡ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. We use an instrument called a gold leaf electroscope. It consists of an insulated metal rod with 2 gold leaves or foils at one end and a metal disc at the other end. This setup is enclosed in a glass jar with the help of a tight cork with the disc placed out of the jar. To test a material like a glass rod for electrification,
the object should be brought in contact with the metal disc of the gold leaf electroscope. The contact should be momentary. If there is no change observed in the position of the gold leaves, it indicates that the glass rod is uncharged or is neutral. If the gold leaves repel each other, then it indicates that the glass rod is charged. The amount of divergence provides a rough measure of the charge on the glass rod. Assuming that the glass rod was positively charged, the gold leaves now carry a positive charge. Now, if we touch the metal disc with the silk cloth used to rub the glass rod and take it away, we observe that the gold leaves fall back to their original position. Thus, we can say the silk cloth was negatively charged. On contact, the opposite charges on the gold leaves and the silk cloth nullified each other. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, രണ്ട് തരം ചാർജസ് ഉണ്ട്, പോസിറ്റീവ് ചാർജസും നെഗറ്റീവ് ചാർജസും. ലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൽ, അതായത് പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളും അതേപോലെ നെഗറ്റീവ് ചാർജുകളും റിപ്പൽ ചെയ്യും. എന്നാൽ അൺലൈക്ക് ചാർജസ് ലൈക്ക് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ദേ അട്രാക്ട്സ്. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൽ വൈൽ അൺലൈക്ക് ചാർജസ് അട്രാക്ട്സ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം. രണ്ട്, ഫ്രിക്ഷണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന പോയിൻ്റാണ് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയേണ്ടത്. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിലൂടെ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അഥവാ ഫ്രിക്ഷനിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴോ അവയ്ക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന മുഖേന ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫോം ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ഈ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചലിക്കാത്ത ചാർജും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും മാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ചലിക്കാത്ത ചാർജിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടർഭാഗങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഇത്തരം ഭാഗങ്ങളുടെ നോട്ട്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും, പ്രിൻ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി അതിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നുപോയി ഈ വീഡിയോയുമായി കമ്പയർ ചെയ്ത് നോട്ട് പഠിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.